Good morning, everyone. In our previous class, we had completed the first lesson of our book. It is measurement. And today we are going to start the second lesson. The second lesson that we are going to start is from biology. It is the first lesson of biology. It is classification of plants and animals. This lesson is one of the longest lesson of our book that we are going to begin today. As far as the name of the lesson is concerned, here we are going to talk about living organisms. Like whenever we see around us, so many different types of living organisms are there in the form of plants, animals. It is not, nobody can be, like we cannot be sure that how many different species of living organism are there on the earth. No one knows it exactly. Till now, more than 15 lakh species of animals and about 3 lakh species of plant have been identified. Here, the number which I said you now, from here we can understand that in our earth we have so many different types of animals and different types of plants are there. It is not possible to read about each and every living organism individually. Like we cannot study about every plants and every animals individually one by one. We cannot read about them. So because of that reason, to make our study easier, scientists have scientists have classified the living organism on several bases. Although first we are going to talk about the meaning of classification here, and then we will see on which basis scientists have classified the living organisms. Like one see there, definition of classification: the system of grouping of living organisms on the basis of similarities and dissimilarities is called classification of living organisms. It means in the process of classification, the living organisms which are similar, they are kept in one category, and the living organisms which are dissimilar or which are different, they are kept in the different categories. For example, human beings, entire entire human being of this earth, it's kept in the same category because they all are similar here. So what can we understand from the definition? That classification means grouping, or we can say categorization, and living organisms are categorized on the basis of their characteristic. Similar living The living organisms having similar characteristic, they are kept in one group, and similarly the living organism having dissimilar characteristic, they are kept in the different group. Next definition we have got there, once pay attention: the branch of biology that deals with the study of identification, nomenclature and classification of living organisms is called taxonomy. So we are we all know about the branch of science. The lesson that we are going to study, the lesson that we are studying right now, classification of plants and animals, this lesson belongs to biology. Biology also had several branches. One of the branch of biology is taxonomy. Taxonomy is the branch of biology that deals with the study of identification, nomenclature and classification of living organisms. Remember one thing: before classifying living organisms, more two steps are done there. Like when any new living organism is known, then all then first that living organism is identified with the help of their characters.
And after identification of the living organism, name is given to that living organism, which is known as nomenclature. And after naming the living organism, that particular living organism is classified. सिम्पल वेमा भन्नुपर्दा जब जब कुनै पनि न्यू लिभिङ अर्गेनिजमहरू हामी देख्छौँ, सबभन्दा पहिला त्यो लिभिङ अर्गेनिजमको आइडेन्टिफिकेसन गरिन्छ. आइडेन्टिफिकेसन भन्नाले त्यो लिभिङ अर्गेनिजम्सको क्यारेक्टरिस्टिकलाई स्टडी गरेर त्यो लिभिङ अर्गेनिजमलाई आइडेन्टिफाई गरिन्छ. त्यो लिभिङ अर्गेनिजमको आइडेन्टिफिकेसन भइसकेपछि त्यो लिभिङ अर्गेनिजमलाई एउटा सिस्टम मार्फत त्यो लिभिङ अर्गेनिजमको नाम राखिन्छ, जसलाई हामी नोमेनक्लेचर भन्छौँ. अनि त्यो लिभिङ अर्गेनिजमको नाम राखिसकेपछि मात्र त्यो लिभिङ अर्गेनिजमलाई सुइटेबल ग्रुपमा क्लासिफाई गरिन्छ. अनि यो जुन मैले तीनवटा स्टेपहरू भने, सबभन्दा पहिलो स्टेप हो आइडेन्टिफिकेसन, दोस्रो स्टेप हो नोमेनक्लेचर, अनि हाम्रो तेस्रो स्टेप हो क्लासिफिकेसन. यो तीनवटा स्टेपको बारेमा हामी बायोलोजीको जुन ब्रान्चमा पढ्छौँ त्यो ब्रान्चलाई टेक्सोनोमी भनिन्छ. यस, ओके. नाउ सो यो लेसनको इन्ट्रोडक्सनमा हामीले सबभन्दा फर्स्टमा हामीले यो बुझ्यौँ कि क्लासिफिकेसन भनेको के हो. क्लासिफिकेसन भनेको लिभिङ अर्गेनिजमलाई त्यसको क्यारेक्टरिस्टिकको आधारमा डिफ्रेन्ट ग्रुपमा राख्ने प्रोसेस हो. अनि हामीले यो पनि बुझ्यौँ कि बायोलोजीको जुन ब्रान्चमा हामी क्लासिफिकेसनको बारेमा डिस्कस गर्छौँ त्यो ब्रान्चलाई टेक्सोनोमी भनिन्छ. अनि कुनै पनि लिभिङ अर्गेनिजमलाई क्लासिफाई गर्नुभन्दा अगाडि त्यो लिभिङ अर्गेनिजमलाई पहिला त आइडेन्टिफाई गरिन्छ, त्यसपछि त्यो लिभिङ अर्गेनिजमको नाम राखिन्छ एउटा सिस्टमको हेल्पले. त्यो सिस्टमको बारेमा अहिले हामी एकछिनमा डिस्कस गर्छौँ. ओके. नाउ लेट्स टक अबाउट द basis of the classification. Like there were several scientists who tried to classify the living organisms on several bases, but every one of them did not succeed. There was one scientist. His name was Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus was the great Swedish biologist. And in 18th century, he had classified the living organism for the first time successfully. He classified the living organism into two kingdom classification. It means he classified the living organism on two bases, into two kingdoms. One kingdom is known as the plants, another kingdom is known as the animals. No? So, Carolus Linnaeus was the first biologist who successfully classified the living organism into two kingdom classification system. So, he is also known as the father of taxonomy. So, remember one thing here, that classification is a very important process. If living organism would not be classified, then it would not be easy to know about the living organism individually. In our next topic, we are going to talk about the importance of classification. Once in A number, classification makes the study of a wide variety of organism convenient and easy. यही सेन्टेन्स को बारे में मैले एकछिन अगाडि भन्दै थिएँ. क्लासिफिकेसन, लिभिङ अर्गेनिजमको क्लासिफिकेसन गर्न धेरै नै जरुरी छ, किनभने हाम्रो यो अर्थमा कसैले पनि थाहा छैन कि एक्ज्याक्टली कतिवटा डिफ्रेन्ट टाइपको लिभिङ अर्गेनिजम छ. अहिलेसम्मको जानकारीको अनुसार हाम्रो अर्थमा करिब 15 लाख डिफ्रेन्ट टाइप अफ एनिमल्सहरू छन्. त्यसरी नै हाम्रो अर्थमा करिब 3 लाख डिफ्रेन्ट टाइप अफ प्लान्ट्सहरू छन्. यो चाहिँ यसको टोटल नम्बर होइन, यो चाहिँ अहिलेसम्म जति हामीलाई थाहा भएको छ त्यो नम्बर हो. सो यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भने कि हाम्रो यो अर्थमा धेरै लार्ज नम्बर अफ लिभिङ अर्गेनिजमहरू छन्.
अनि यो लिभिङ अर्गानिजमलाई इन्डिभिजुअली पढ्न सजिलो छैन। त्यसैले लिभिङ अर्गानिजमलाई यदि हामीले क्लासिफाई गर्यो भने, जस्तै यदि हामीले केही लिभिङ अर्गानिजमलाई एउटा ग्रुपमा राखिदियौँ भने त्यो ग्रुपको बारेमा यदि हामीले पढ्यो भने त्यो ग्रुपमा भएको सबै लिभिङ अर्गानिजमको बारेमा हामीलाई थाहा भइहाल्छ। जस्तै एउटा ग्रुप छ म्यामल भनेर, एउटा ग्रुप छ, आई थिङ्क यु मे हेभ हर्ड द नेम अफ अ म्यामल, नो? सो म्यामल ग्रुपमा थुप्रै लिभिङ अर्गानिजमहरू छ। सो म्यामल ग्रुपको बारेमा यदि हामीले पढ्यो भने एटोमेटिकली म्यामलमा जति पनि लिभिङ अर्गानिजमहरू छ त्यो सबै लिभिङ अर्गानिजमको बारेमा हामीलाई थाहा भइहाल्छ। यसको मतलब क्लासिफिकेसनले हाम्रो स्टडीलाई इजी बनाउँछ। धेरै लिभिङ अर्गानिजमको बारेमा हामी थोरै कम समयमा थाहा पाउन सक्छौँ। ओके, बी नम्बरमा हेर, इट हेल्प्स अस टु अन्डरस्ट्यान्ड द रिलेसनसिप बिट्विन डिफ्रेन्ट ग्रुप अफ अर्गानिजम्स। यस, लाइक क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि हामी सिमिलर अर्गानिजम्सहरूलाई एउटा ग्रुपमा राख्छौँ। सो जुन लिभिङ अर्गानिजमहरू सिमिलर हुन्छ त्यहाँबाट हामी के थाहा पाउन सक्छौँ भने त्यो लिभिङ अर्गानिजमहरू एकअर्कासँग इन्टररिलेटेड छ। यसको मतलब अघि मैले म्यामल ग्रुपको एक्जाम्पल दिएको थिएँ, म फेरि त्यही ग्रुपको एक्जाम्पल दिन्छु। म्यामल्समा धेरै लिभिङ अर्गानिजमहरू छ। फर एक्जाम्पल ह्युमन बिङ, काउज, डग्स, नो? Like these are the example of the animals that are in the group mammals. So here what can we understand that these the human being, the cow, the dogs, since they belong to the same group, it means so many characteristics are similar in between them. It means they have got some relationship in between them. So classification help us to understand the relationship between different groups of organism. Next, see there in C number, it makes base for the development of other biological science such as ecology and behavioral sciences, biogeography, evolution, etc. Yes, with the help of the classification, we know about the relationship in between different types of living organism, by the help of which we can know about the evolution. Like evolution means development of the living organism. Evolution is also one chapter that we are going to study in class 9. In evolution, we will see that the developed living organism which are present right now in the earth, they have came from the undeveloped living organism. It means undeveloped living organism has only changed into developed living organism after a long period of time. And this evidence is also given by the classification. So classification is very important for evolution, for ecology, etc. Next we have got here, classification projects a picture of all life forms at a glance. It means with the help of the classification, at a time we can know about the habit and habitat of many living organisms. No? लाइक क्लासिफिकेसनको हेल्पले हामी एकैचोटि धेरै लिभिङ अर्गानिजमको ह्याबिट र ह्याबिटेटको बारेमा थाहा पाउन सक्छौँ। यानि कि त्यो लिभिङ अर्गानिजमको नेचरको बारेमा, त्यो लिभिङ अर्गानिजम कस्तो टाइपको प्लेसमा बस्छ त्यसको बारेमा हामी क्लासिफिकेसनको हेल्पले थाहा पाउन सक्छौँ। ओके, सो यो जुन हाम्रो फर्स्ट पेज छ, यो फर्स्ट पेजमा हामीले क्लासिफिकेसनको इम्पोर्टेन्सको बारेमा पढ्यौँ। अनि यहाँ चाहिँ हामीले केही वर्डहरूसँग पनि इन्ट्रोड्युस्ड भयौँ, जस्तै टेक्सोनोमी भयो, नेक्स्ट वी हेभ गट आइडेन्टिफिकेसन, नेक्स्ट वी हेभ गट नोमेनक्लेचर। सो हाम्रो जुन नेक्स्ट पेज छ, हाम्रो नेक्स्ट पेजमा हामी नोमेनक्लेचरको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। ओके, नाउ लेट्स गो टु द नेक्स्ट पेज हियर। Okay, now let's see this. Our next topic is here nomenclature. अघि पनि टेक्सोनोमीको डेफिनेसनमा नोमेनक्लेचर वर्ड आएको थियो। नोमेनक्लेचरको मिनिङ धेरै सिम्पल छ। नोमेनक्लेचर भनेको नेम। अनि अघि मैले भनेको थिएँ कि लिभिङ अर्गानिजमलाई डाइरेक्टली क्लासिफाई गरिँदैन। जब हामी कुनै न्यू लिभिङ अर्गानिजमसँग हामी इन्ट्रोड्युस हुन्छौँ, सबभन्दा पहिला त्यो लिभिङ अर्गानिजमको क्यारेक्टरिस्टिकहरूलाई स्टडी गरेर त्यो लिभिङ अर्गानिजमहरूलाई आइडेन्टिफाई गरिन्छ।
अनि आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि त्यो लिभिङ अर्गानिजमको नाम राखिन्छ अनि त्यो लिभिङ अर्गानिजमको नामलाई एउटा सिस्टमको हेल्पले राखिन्छ। अघि पनि मैले त्यो सिस्टमको बारेमा भनेको थिएँ, यहाँ चाहिँ हामी त्यो सिस्टमको बारेमा पढ्छौँ। ओके, देयर इज अ सिस्टम that gives a suitable name to the living organism by studying their characteristics। जस्तै कुनै पनि लिभिङ अर्गानिजमको थुप्रै नामहरू हुन्छ। जस्तै बेसिकली दुईवटा नाम हुन्छ। एउटा नामलाई भनिन्छ भर्नाकुलर नेम अनि अर्को नामलाई भनिन्छ साइन्टिफिक नेम। ओके, भर्नाकुलर नेम भनेको कमन नेम, लाइक वी नो द कमन नेम अफ सो मेनी एनिमल। जस्तै कि हामी भन्छौँ ह्युमन बिङ। सो ह्युमन बिङ चाहिँ हाम्रो कमन नेम हो। त्यसरी नै वी से काउ, वी से डग, नो, लाइक दिज आर द कमन नेम अफ दिज एनिमल्स। एन्ड दिज ऑल एनिमल हैव गॉट वन मोर नेम which is the official name, or we can say scientific name, and the scientific name of a living organism is given by a system, and that system is known as binomial system of nomenclature। So यो टपिक में हामी binomial system of nomenclature को बारे में स्टडी गर्छौं। So remember here, इसको definition here actually, the system of assigning scientific name to a living organism comprising the generic and the specific name is called binomial system of nomenclature। यो डेफिनेसनलाई सिम्पल वेमा भन्नु पर्दा बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर एउटा सिस्टम हो जसले लिभिङ अर्गानिजमलाई साइन्टिफिक नाम दिने काम गर्छ। अनि बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचरले साइन्टिफिक नाम दुईवटा बेसिसमा दिन्छ, दुईवटा कुरालाई स्टडी गरेर दिन्छ। एउटालाई भनिन्छ जिनस, अर्कोलाई भनिन्छ स्पेसिस। जिनस अनि स्पेसिसको बारेमा डिटेलमा हामी आउने टपिकमा पढ्छौँ। अहिलेको लागि यति मात्र याद राख कि बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचरले दिएको नाममा दुईवटा पार्ट हुन्छ। सो फर्स्ट पार्टलाई भनिन्छ जेनेरिक नेम अनि सेकेन्ड पार्टलाई भनिन्छ स्पेसिफिक नेम। जेनेरिक नेम is given by studying the genus of that living organism, and specific name is given by studying the species of that living organism। About the genus and species we will study in our upcoming topic। Okay, now let's talk about the rules of binomial system of nomenclature। इसको A नंबर को रूल में हेरा, the name of the genus comes first and its first letter is always written in capital। The name of species comes second and it starts with a small letter। So अघि पनि मैले भने कि बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचरले दिएको नाममा दुईवटा पार्ट हुन्छ। पहिलो पार्टलाई अथवा पहिलो नामलाई भनिन्छ जेनेरिक नेम, जुन जिनसलाई स्टडी गरेर दिएको हुन्छ, अनि अर्को नेमलाई भनिन्छ स्पेसिफिक नेम, जुन स्पेसिसलाई स्टडी गरेर दिएको हुन्छ। जेनेरिक नेमको जुन अगाडिको लेटर हुन्छ त्यो जहिले पनि क्यापिटल हुन्छ अनि बाँकी चाहिँ स्मल हुन्छ, तर स्पेसिफिक नेमको सबै लेटर स्मल हुन्छ। फर एक्जाम्पलको लागि हेर, द बाइनोमियल नेम फर ह्युमन, बाइनोमियल नेम मीन्स साइन्टिफिक नेम वी कैन से हियर, द बाइनोमियल नेम फर ह्युमन इज होमो सैपियंस। आई सेड यू एट अ टाइम human being is the common name and the scientific name of human being is Homo sapiens। So here we have got two names here, one is Homo and other is Sapiens। If you will see this name nicely, then you will find that the first letter of Homo is capital and all the letter of Sapiens is small। So here Homo is the generic name and Sapiens is the specific name। So यहाँ चाहिँ Homo word जुन छ, Homo ह्युमन बिङको जिनसलाई स्टडी गरेर होमो वर्ड राखिएको छ, अनि त्यसरी नै ह्युमन बिङको स्पेसिसलाई स्टडी गरेर सैपियन्स वर्ड राखिएको छ। ओके, नाउ लेट्स सी इन बी नंबर हियर, द साइन्टिफिक नेम इज प्रिंटेड इन इटालिक्स, इट कैन बी अंडरलाइन्ड सेपरेटली फर जिनस एन्ड स्पेसिस। साइन्टिफिक नेम भनेको कमन नेम होइन। सो जहिले पनि जब हामी साइन्टिफिक नेम लेख्छौँ, साइन्टिफिक नेमलाई दुईवटा वेले लेख्न सकिन्छ। या त हामी त्यो साइन्टिफिक नेमलाई इटालिक फर्ममा लेख्छौँ
इटालिक भनेको हामीलाई थाहा छ होला, जस्तै कम्प्युटरमा त्यहाँ हुन्छ टेक्स्टहरू इटालिकमा अथवा बोल्डमा लेख्न सकिन्छ, नो लाइक द्याट ओन्ली. सो साइन्टिफिक नेम इज नट अ कमन नेम. सो साइन्टिफिक नेमलाई जहिले पनि इटालिक फर्ममा लेख्न सकिन्छ, या त यदि हामीले त्यसलाई इटालिक फर्ममा लेखेनौँ भने जस्ट हामीले त्यो नेमलाई इन्डिभिजुअली अन्डरलाइन गर्नुपर्छ. जस्तै होमोसेपियन्स यदि हामीले लेखेका छौँ भने होमोको तल एउटा अन्डरलाइन दिने अनि सेपियन्सको तल पनि अन्डरलाइन दिने. टेक्निकल प्रब्लमको कारणले गर्दा मैले त्यहाँ अन्डरलाइन दिएको छुइनँ, तर रिमेम्बर हियर आई एम सेइङ यू. सो होमो एन्ड सेपियन्स वी हेभ गट हियर. यहाँ चाहिँ होमो जेनेरिक नेम हो, यसको तल अन्डरलाइन दिने किनकि यो अहिले इटालिक फर्ममा लेखिएको छैन. सो अन्डरलाइन यदि हामीले दिइरहेका छैनौँ भने यसलाई हामीले इटालिक फर्ममा लेख्नुपर्छ. बट बेटर इट इज बेटर टु गिभ अन्डरलाइन देयर, ओके. एन्ड अन्डरलाइन सुड बी गिभन हियर सेपरेटली. अनि अन्डरलाइन हामी किन यहाँ दिइरहेका छौँ भने किनकि साइन्टिफिक नेम जुन छ, दिस बाइनोमियल नेम जुन छ यो कमन नेम होइन, दिस इज द साइन्टिफिक नेम. सो वी अन्डरलाइन हियर टु सो द युनिकनेस. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हेभ गट हियर एडभान्टेजेस अफ द साइन्टिफिक नेम. यसको ए नम्बरको एडभान्टेज हेर, द नेम्स आर युनिभर्सली एक्सेप्टेड एन्ड अन्डरस्टुड. साइन्टिफिक नेम जुन छ त्यो कमन नेम भन्दा इन्फर्मेटिभ हुन्छ. लाइक कमन नेम इज इजी टु रिमेम्बर, बट कमन नेम आर नट भेरी इन्फर्मेटिभ. साइन्टिफिक नेम आर मोर इन्फर्मेटिभ बिकज साइन्टिफिक नेम आर गिभन बाई स्टडिङ द पर्टिकुलर थिङ अबाउट द लिभिङ अर्गेनिजम, ओके. सो लिभिङ अर्गेनिजमको क्यारेक्टरिस्टिकहरूलाई स्टडी गरेर साइन्टिफिक नेम दिएको हुन्छ, त्यसैले साइन्टिफिक नेम धेरै इन्फर्मेटिभ हुन्छ, त्यसैले यसलाई वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट गरिन्छ. ओके, बी नम्बरमा हेर, एभ्री स्पेसिस हेज अ स्पेसिफिक नेम, नो टु स्पेसिस सेयर अ कमन स्पेसिफिक नेम. लाइक in this world, no, I said you that time we have different types of species are there. अनि अझै एउटा कुरा, जस्तै यो वर्ल्डमा ह्युमन बिङहरू लार्ज नम्बरमा छ, तर सबै ह्युमन बिङको स्पेसिस एउटै छ. मिन्स अल द ह्युमन बिङ आर अफ द सेम स्पेसिस, हो के. यसको मतलब अघि जुन मैले ह्युमन बिङको साइन्टिफिक नेम भनेको थिएँ होमोसेपियन्स, यो होमोसेपियन्स चाहिँ कुनै एउटा मात्र ह्युमन बिङको साइन्टिफिक नेम होइन. यो अर्थमा जति पनि ह्युमन बिङ छ त्यो सबै ह्युमन बिङको साइन्टिफिक नेम होमोसेपियन्स हो, किनकि सबै ह्युमन बिङ एउटै स्पेसिसमा पर्छ. ओके, नाउ सिन्स सी नम्बर हियर, द नेम इन्डिकेट रिलेसनसिप अफ अ स्पेसिस विथ अदर प्रेजेन्ट इन द सेम जिनस. रिमेम्बर वान थिङ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने दुईवटा डिफ्रेन्ट लिभिङ अर्गेनिजमको फर्स्ट नेम यानी कि जेनेरिक नेम सेम हुनसक्छ, तर सेकेन्ड नेम स्पेसिफिक नेम चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ. फर इक्जाम्पल वी क्यान से, वी हेभ गट हियर क्याट एन्ड टाइगर. लाइक क्याटको साइन्टिफिक नेम छ, यहाँ लेखिएको छैन, बट जस्ट आई विल से द्याट क्याटको साइन्टिफिक नेम हुन्छ पेन्थेरा डोमेस्टिका. No, like the scientific name of cat is Panthera domestica. Similarly, the scientific name of tiger is Panthera tigris. So यो जुन मैले दुईवटा नाम मैले भने, तिमी यो नामलाई यदि राम्ररी सुन्यौ भने के नोटिस गर्छौ भने यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भने कि क्याट अनि टाइगरको जुन अगाडिको नाम छ, मिन्स जेनेरिक नेम छ, बोथ हेज द सेम जेनेरिक नेम, द्याट इज पेन्थेरा. सो यहाँ चाहिँ जेनेरिक नेम सेम भएकोले हामी बुझ्न सक्छौँ कि क्याट र टाइगर एउटै जिनसमा पर्छ. नो, लाइक दे बिलोङ टु द सेम जिनस. तर जुन सेकेन्ड नेम छ स्पेसिफिक नेम, लाइक क्याटको जुन मैले सेकेन्ड नेम भने इट इज डोमेस्टिका, यो यसको स्पेसिफिक नेम हो. टाइगरको जुन सेकेन्ड नेम छ त्यो हो टिग्रिस, यो यसको स्पेसिफिक नेम हो. यहाँ चाहिँ स्पेसिफिक नेम डिफ्रेन्ट छ तर जेनेरिक नेम सेम छ. इट मिन्स क्याट एन्ड टाइगर बिलोङ्स टु द सेम जिनस but they belong to the different species. Okay, then these are the advantages of scientific name. So it's okay then. In today's class we are going to stop here only. In our next class we shall discuss about genus and species in detail, and then we will continue the classification of living organisms. Okay, and today there is no any homework. But the homework is, there is no any writing homework, but the homework is to revise this topic and to complete the previous homework if you have not done that.
It's okay for now. Thank you.